কাঁধে অস্ত্র নিবে, কাঁধে অস্ত্র। রাইফেলস তিন সারিতে ধীর গতিতে মার্চ পাস করবে। রাইফেলস ডানে ঘুরবে, ডানে ঘুর। Distinguished guests, you can see the parade commander proceeding to lead the parade in slow march. Today's parade commander is Colonel Muhammad Mujibul Haq. Colonel Mujib was commissioned in Corps of Engineers in 1976. He has performed his duty in Bangladesh Army as commanding officer of 9 Engineer Battalion and intelligence units. He also commanded 6 and 13 Rifle Battalion in Bangladesh Rifles. He was the Minister Consular to Bangladesh Embassy in Thailand from 2006 to 2003 to 2006. He was also appointed as Sector Commander in United Nations Peacekeeping Operation in Georgia from June 1998 to 1999. On government duties, he has visited many countries of the world. Presently, he is performing... ডানে থেকে ধীরে চলবে, ধীরে চল। Ladies and gentlemen, now you can see the parade marching in slow time. Among the 6 contingents taking part, the first contingent, namely Shohid Bir Uttam Sipai Abu Talib contingent, is leading the parade. This contingent depicts 12 sectors of Bangladesh Rifles, Rifles Training Center and School, Signal Sector and Rifles Battalions of Bangladesh Rifles. The leading contingent, namely Shohid Bir Uttam Sipai Abu Talib contingent, is being commanded by Major Syed Mohammad Idris Iqbal. Major Iqbal was commissioned in Corps of Engineers in 1993. He joined Bangladesh Rifles in 2008 and presently serving at 30 Rifle Battalion as Operations Officer. Number 2 contingent, Shohid Bir Uttam Sipai Anwar Hussain contingent, is being commanded by Major Ishtiaq Ahmed Khan. Major Ishtiaq was commissioned in Regiment of Artillery in 1993. He joined Bangladesh Rifles in 2007 and presently serving at 18 Rifle Battalion as Intelligence Officer. Number 3 contingent, namely Shohid Bir Uttam Sipahi Eshad Ali contingent, is being commanded by Major Muhammad Maksumul Hakim. Major Maksum was commissioned in Regiment of Artillery in 1991. He joined Bangladesh Rifles in 2007 and presently serving as Operations Officer in 24 Rifle Battalion. Number 4 contingent, Shohid Bir Uttam Naib Subedar Fazlur Rahman contingent, is being commanded by Major Syed Monirul Alam. Major Munir was commissioned in Regiment of Artillery in 1996. He joined Bangladesh Rifles in 2007 and presently serving as Operations Officer of 26 Rifle Battalion. Number 5 contingent, Shohid Bir Uttam Havildar Mujibur Rahman contingent, is being commanded by Major Muhammad Mominul Islam Sharkar. Major Momin was commissioned in Armored Corps in 1996. He joined Bangladesh Rifles in 2006 and presently serving in 24 Rifle Battalion as Intelligence Officer. Number 6, that is the last contingent, Shohid Bir Uttam Sipai Shafiquddin contingent, is being commanded by Major Muhammad Nazmul Azad. Major Nazmul was commissioned in Armored Corps in 1992. He joined 31 Rifle Battalion in 2007 and presently serving as Operations Officer.
সুধীমণ্ডলী, এইমাত্র প্যারেড অধিনায়ক কর্নেল মোহাম্মদ মুজিবুল হক এবং সুদৃশ্য পতাকাবাহী প্রথম কন্টিনজেন্ট অর্থাৎ আবু তালেব কন্টিনজেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানালো। এই কন্টিনজেন্টের অধিনায়ক মেজর সৈয়দ মোহাম্মদ ইদ্রিস ইকবাল। মেজর ইকবাল 1993 সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার্স কোরে কমিশন প্রাপ্ত হন। তিনি বোম ডিসপোজাল যোগ্যতা সম্পন্ন একজন অফিসার। তিনি 2008 সালে বাংলাদেশ রাইফেলসে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি 30 রাইফেল ব্যাটালিয়নে অপারেশনস অফিসার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এইমাত্র দ্বিতীয় অর্থাৎ আনোয়ার হোসেন কন্টিনজেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানালো। এই কন্টিনজেন্টের অধিনায়ক মেজর ইশতিয়াক আহমেদ খান। মেজর ইশতিয়াক 1993 সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ করে কমিশন লাভ করেন। তিনি 2007 সালে বাংলাদেশ রাইফেলসে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি 18 রাইফেল ব্যাটালিয়নের ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তৃতীয় কন্টিনজেন্ট অর্থাৎ এরশাদ আলী কন্টিনজেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানালো। এই কন্টিনজেন্টের অধিনায়ক মেজর মোহাম্মদ মাকসুমুল হাকিম। মেজর মাকসুম 1991 সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে গোলন্দাজ করে কমিশন লাভ করেন। তিনি 2007 সালে বাংলাদেশ রাইফেলসে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি অপারেশনস অফিসার হিসেবে 24 রাইফেল ব্যাটালিয়নে কর্মরত রয়েছেন। সুধীমণ্ডলী, তৃতীয় কন্টিনজেন্টের পর জাতীয় পতাকা, বাংলাদেশ রাইফেলসের পতাকা এবং 4 রাইফেল ব্যাটালিয়নের পতাকা বহনকারী দল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানিয়ে মঞ্চ অতিক্রম করছে। চতুর্থ বা ফজলুর রহমান কন্টিনজেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই কন্টিনজেন্টের অধিনায়ক মেজর সৈয়দ মনিরুল আলম। মেজর মনির 1996 সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে গোলন্দাজ করে কমিশন লাভ করেন। তিনি 2007 সালে বাংলাদেশ রাইফেলসে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি অপারেশনস অফিসার হিসেবে 26 রাইফেল ব্যাটালিয়নে কর্মরত রয়েছেন। পঞ্চম অর্থাৎ মুজিবুর রহমান কন্টিনজেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই কন্টিনজেন্টের অধিনায়ক মেজর মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম সরকার। মেজর মমিন 1996 সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাজোয়া করে কমিশন লাভ করেন। তিনি 2006 সালে বাংলাদেশ রাইফেলসে যোগদান করেন এবং বর্তমানে তিনি ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসেবে 24 রাইফেল ব্যাটালিয়নে কর্মরত রয়েছেন। সর্বশেষ ষষ্ঠ অর্থাৎ শফিক উদ্দিন কন্টিনজেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই কন্টিনজেন্টের অধিনায়ক মেজর মোহাম্মদ নজমুল আজাদ। মেজর নজমুল 1992 সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সাজোয়া করে কমিশন লাভ করেন। তিনি 2007 সালে বাংলাদেশ রাইফেলসে যোগদান করেন। বর্তমানে অপারেশনস অফিসার হিসেবে তিনি 31 রাইফেল ব্যাটালিয়নে কর্মরত রয়েছেন। সুধীমণ্ডলী, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সর্বশেষ কন্টিনজেন্টের পেছনে প্যারেড অ্যাডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ তানভীর হায়দার নূর, প্যারেড সুবেদার অ্যাডজুটেন্ট সুবেদার মোহাম্মদ গুলাম মুস্তফা এবং প্যারেড হাবিলদার মেজর হাবিলদার মোহাম্মদ মাহবুব আলম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানিয়ে মঞ্চ অতিক্রম করছেন।
থেকে জলদি চলবে জলদি চল দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার লঙ্ঘিত হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার দুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ ছুঁড়ি আছে পাল কে ধরিবে হাল আছে কার হিম্মত কে আছো জওয়ান হও আগুয়ান হাকিছে ভবিষ্যৎ এ তুফান ভারে দিতে হবে পারি নিতে হবে তরি পার দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার রাইফেলস সামনে ফিরবে বাই কর রাইফেলস অস্ত্র নামাবে অস্ত্র নামা রাইফেলস পরিদর্শনের জন্য সামনে আসবে জোর অস্ত্র জলদি চল রাইফেলস রাষ্ট্রীয় সালাম দিবে সশস্ত্র সালাম রাইফেলস অস্ত্র নামাবে অস্ত্র নামা রাইফেলস আরবে দাঁড়াবে আরবে দাঁড়া রাইফেলস বিশ্রাম Distinguished guests, ladies and gentlemen, the Gallantry Award ceremony will now take place. The Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh will award Bangladesh Rifles Padok to 3 members of Bangladesh Rifles and President's Rifles Padok to 10 members. Bangladesh Rifles Padok is the highest gallantry award of Bangladesh Rifles, followed by President's Rifles Padok.
সুধীমণ্ডলী, প্রতি বছর রাইফেলস সপ্তাহ উদযাপনকালে বীরত্বপূর্ণ এবং বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ এই বাহিনীর নির্বাচিত সদস্যদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ রাইফেলস পদক এবং প্রেসিডেন্ট রাইফেলস পদক প্রদান করা হয়ে থাকে। বীরত্বপূর্ণ এবং বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 3 জনকে বিডিআর এর সর্বোচ্চ বীরত্বপূর্ণ পদক, বাংলাদেশ রাইফেলস পদক ও 50,000 টাকা এবং 10 জনকে প্রেসিডেন্ট রাইফেলস পদক ও 25,000 টাকা প্রদান করবেন। এখন পদক প্রদান করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিনীত অনুরোধ করছি। প্রথমে কর্নেল মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, এনডিসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাত্র কর্নেল মোহাম্মদ আনিসুজ্জামানকে বাংলাদেশ রাইফেলস পদকের বিরল সম্মানে ভূষিত করলেন। এখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ কামরুজ্জামান, বাংলাদেশ রাইফেলস পদক। সিপাহী মোহাম্মদ ইমামুল হোসেন, বাংলাদেশ রাইফেলস পদক। এখন প্রেসিডেন্ট রাইফেলস পদক। প্রথমে লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ বদরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট রাইফেলস পদক। লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আব্দুল মুকিম সরকার, পিএসসি, প্রেসিডেন্ট রাইফেলস পদক। মেজর মোহাম্মদ মাকসুদুল হক, প্রেসিডেন্ট রাইফেলস পদক। মেজর মোহাম্মদ আকরামুজ্জামান, প্রেসিডেন্ট রাইফেলস পদক। সুবেদার মোহাম্মদ আলী আকবর, প্রেসিডেন্ট রাইফেলস পদক। সুবেদার মোহাম্মদ আলী সরকার, প্রেসিডেন্ট রাইফেলস পদক। নায়েব সুবেদার মোহাম্মদ আজির উদ্দিন, প্রেসিডেন্ট রাইফেলস পদক।